ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے۔ میں نے ہندوستان میں جتنا عرصہ گزارا، میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی جو آج بھی ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ خواجہ صاحب کی قبر ہے جو آج بھی حکومت کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی ریئل ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ نہایت ہی شکر گزار ہیں اللہ پاک کے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، نہ کہ کسی مشرک یا کسی کافر کے گھر پر۔ کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ بابوں کو پکارنے والوں، بابوں کے وسیلے ڈالنے والوں، ایک دفعہ میرے نبی کا یہ فرمان بھی سن لو۔ بے شک آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوگی۔ کافی اتنی قیمت اس نے دوبارہ سارا اس کا کاروبار چمکایا، سارا سلسلہ۔ وہ دکان پہ بیٹھ کے جو بھی آتا تھا اسے کہتا تھا اجمیر ضرور جانا، اور کہیں جانا نہ جانا اجمیر اونچی خواجہ صاحب کے پاس ضرور جانا۔ جو جاتا ہے وہاں سے خالی ہو نظر ہم پر اجمیر والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، ہو نظر ہم پہ اجمیر والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے۔ کمالات اشرفیہ تھانوی کی کتاب ہے، اس نے لکھا وائس رائے لارڈ کرزن، انگریز وائس رائے برطانیہ سے جو حکمران آیا تھا انڈیا، اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی سوانے، میں نے انڈیا میں کیا کیا دیکھا کیا کیا۔ وہ لکھتا ہے سب سے عجیب واقعہ یہ دیکھا، میں نے ہندوستان میں جتنا عرصہ گزارا، میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی جو آج بھی ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ خواجہ صاحب کی قبر ہے جو آج بھی حکومت کر رہی ہے۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری 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 جھولی۔ اللہ پاک کہانیاں اس زمانے چ ہوندی ہی نہیں سن بھائی، یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا۔ اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو نہیں آئی نا یار، اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسی میں وہ بچتے ہیں۔ اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا، پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے۔ تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ ان بیچارے نے کوئی نہیں پڑھا ہوا، انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سن۔ ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھتے نے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو۔ آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے، کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا، آپ کا محدود ہے، اللہ کا غیر محدود ہے علم، آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے، غیر مستقل بذات ہے، آپ کا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے علم، اللہ کی رحمت ذاتی ہے، آپ کی عطائی ہے۔ اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں، صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ
फकद रशदा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया। वमन यअसिहिमा, और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की फकद गवा, वो बहक गया। परफेक्ट जुमला बोला, लिटरेचर में कोई खराबी इस जुमले के अंदर नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे कामयाब हो गया, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो बहक गया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, आपने फरमाया बिअसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तू, तुझे तो चाहिए था कि तू कहता वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फकद गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बह गया। तूने ये क्यों कहा कि जो इन दोनों की करे? अब उसने तो नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो आपको अल्लाह का बंदा मानता हूं, गैर मुस्तकिल बिजात मानता हूं, अताई मानता हूं, जाती नहीं मानता ना। और जमाने से कहानियां नहीं सुनाऊंदियां। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज हैं, कुम इज़हब, उठ निकल जाए इधर से। ये गुस्सा उस शख्स का, यार नबी अलैहिस्सलाम तो ईमान के सबसे आला दर्जे पे है ना। हमारे जैसा बंदा जिसे थोड़ी सी तौहीद की समझ है ना, उसे भी पता है कि तौहीद कितना सेंसिटिव इशू है अल्लाह के नजदीक। एटीट्यूड यही होना चाहिए। इतना कुछ करके भी उम्मत बाबों को पुकार रही है। अगर ये कुछ ना हुजूर ने किया होता, ये हुजूर ने इसलिए किया कि ताकि तुम्हें बताया जाए कि अगर मैं ये स्टेटस रखता हूं ना कि मुझसे दुआ नहीं हो सकती, तो तुम्हारे बाबे तो शाही कोई नहीं। ये नबी अलैहिस्सलाम असल में ये बताना चाह रहे थे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तुम्हारे बाबे थे शाही कोई। एवं तो नहीं इमाम आले सुन्नत ने कहा, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, एवं नहीं कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी अलैहिस्सलाम का आप सेंसिटिविटी का लेवल देखें, किस लेवल पे उतर के समझा रहे हैं कि तूने ये क्यों कहा कि इन दोनों की, तू दोबारा से कह अल्लाह रसूल। आप बेशक पढ़ते रहे जी, वो नहीं जी वो कोट मिठन वाले एक बाबा जी फरमा गए ने, हिक है हिक है हिक है, जड़ा हिक की डू आके वो काफिर और मुशरिक है। दादा करो भाई, दोनों अलग हैं। हादिस को कदीम से अलग करने का नाम तौहीद है, खालिक को मखलूक से अलग करने का नाम तौहीद है। हाँ तालीमात में एक है वो, बिल्कुल वो तो यहां तक है मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। तालीमात में एक है, वहां हम फर्क नहीं करेंगे। मैं ये बात कर रहा हूं दुआ करने में, तकवीनी उमूर में, तकदीर के मामलात में। खालिक और मखलूक का तो फर्क रखना ना मेरे भाई। हमारा तो काम है कि रसूलुल्लाह की मुबारक दावत आप तक पहुंचाएं और आपको बताएं कि आपके बाबों ने मक्के और मदीने की आवाज लगा के सवारियां उठाई हैं और जाके बगदाद में, अजमेर में, बरेली और देवबंद में फेंक दी हैं। नाम यूज किया उस शख्सियत का जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोड़ा उन्होंने अपने बाबों के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है जितनी इज्जत इन्होंने पिछले 1200 साल में कमाई थी, उससे ज्यादा जिल्लत इन 12 सालों में काट ली है। हाँ हकीकत बात है, इनकी कांपे टांग रही हैं। हाँ यानी कि इनकी टांगे कांप रही हैं। हाँ कि ये कितना खतरनाक हुआ है हमारे लिए। मैं नहीं हुआ मेरे भाई, और कम मुक गया थोड़ा, मैं जो कुछ रिकॉर्ड कराना सी करा देता, कहानी मुका चढ़ी थोड़ी। हाँ शर्मी की इंतहा है कि इन्होंने, और फिर कहते हैं नहीं बुजुर्गों का एहतराम नहीं है। भाई उस बुजुर्ग का एहतराम कहां से होगा जो इज्जत रसूलुल्लाह के नाम पर अवेल करे और इबादत अपनी करवाए? उसका अदब हम कहां से करें? हम किसी की इज्जत अल्लाह और उसके महबूब की वजह से करते हैं अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब कोई अल्लाह रसूल का नाम लेके अपनी इबादत करवाए। की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस साल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर क्या कहने हैं, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फैज़ है, नहीं खजाने खत्म हो गए। इन्नमा अना कासिम अल्लाहु यूती, ये नहीं खत्म होगा। कहने वाले भी सुल्तानुल हिंद है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना कि सारा पीर काम। अपना पुजारी लोगों को बनाए तो फिर हम उसकी इज्जत क्यों करें? आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब कि जी IMF से क्यों कर्जे मांग रहे हो, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं। उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों में लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे, और कहा करो गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। आज तक सुनिया जे किड्डे सियाने जे तो हनु कहानी पीछे लाया ने, आप उन्होंने पता भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कहानियां सुने इनकी। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमें तो बहुत समझ में आई। इसमें पसंद आने का तो क्या था कि जो है ना कि पसंद आई है। बहरहाल ये है कि इनकी बातें सुन के अफसोस होता है कि किस कदर ये शिरकिया बातें करते हैं और किस कदर अल्लाह को नाराज़ करते हैं, और गाफिल हुए बैठे हैं, पता नहीं है उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए क्या कमा रहे हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो थी कि इंजीनियर साहब ने कुरान और हदीस का हवाला देकर बता दिया कि अल्लाह ही की मर्जी चलती है, बेशक अल्लाह के अलावा किसी की मर्जी नहीं चलती। चाहे कोई वली है, चाहे कोई नबी है, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ही की मर्जी चलती है। और नबी जो है वो पैगंबर जो है, और जो अल्लाह के वली हैं वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही चलते हैं।
جو ہمارے آج کل کے اوپر کے لوگ ہیں یہ صرف کہانیاں بیان کرتے ہیں لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے یا چندہ لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.